الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گفتگو شنید سے بیشتر بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور اکرم نور مجسم شافی محشر محبوب داور کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ دافعی جملہ بلا شافعی روزی جزا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، یہ ماہ مقدس جو سروں پہ سایہ فغن ہے، جسے ہم شعبان المعظم کے نام سے جانتے ہیں، یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں اس ماہ میں، اور اللہ رب العزت نے اس ماہ میں ایک ایسی رات امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے کہ امت محمدیہ اگر اس رات کی تعظیم کرتے ہوئے خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لو لگا کر اس ایک رات میں اپنے مولا کی عبادت کر لے تو اللہ عز و جل انہیں بخش دیتا ہے اور جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس رات میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اپنا سابقہ عادت قبیحہ سے، برے افعال سے توبہ رب سے نہ کر لے۔ ہاں، اگر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو مولا عز و جل اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس رات میں کی جانے والے عبادت کو قبول فرما کر انہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اب جن لوگوں کی عبادات اللہ اس رات نہیں قبول فرماتا ہے وہ ہمیشہ کا شرابی، سودخور اور دغابازی کرنے والا، رشوت کھانے والا، ایسے حضرات کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے سے پہلے وہ سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں استغفار کر لے، توبہ کر لے، تو یقیناً مولا اس رات کی برکت کے عوض کے اندر اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کی عبادت کو بھی قبول فرمائے گا۔ محترم حضرات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں اکثر روزہ سے رہتے تھے، اور جب آپ کو اس روزہ سے رہنے کے تعلق سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس ماہ میں اکثر چند دنوں کو چھوڑ کر جو روزہ میں رہتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان سے شعبان تک مرنے والوں کی اجل لکھی جاتی ہے، اور میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں روزے دار نکلوں۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے، جو کہ آپ معصوم من المعصوم ہیں، گناہ آپ سے نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت نے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ سے روزہ سے رہ کر امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، اے میرے امتیوں، اے مجھے چاہنے والوں، اے میرے شہدائیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری سنت سمجھ کر اس ماہ کی تعظیم کرو اور روزہ سے رکھو، اللہ میری سنت پر عمل کی وجہ سے تمہیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی اس رات میں بڑی کثرت سے عبادت فرمائی، جیسا کہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت الرحمن نے
अपनी शोहरा आफाक किताब मदारिजुन नबूवा में इरशाद फरमाते हैं कि एक रात पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में दाखिल हुए। चंद लम्हे इस्तिराहत के बाद आप उठे, वजू फरमाया और आप क़याम करने लगे। काफी लंबा क़याम आपने किया, रुकू किया, और जब सजदे में गए और सजदे की दराजी आपने इस कदर कर दी कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा इस नतीजे पर पहुंच गई कि शायद आपकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर गई है, आपसे बर्दाश्त ना हो सका और आप आगे बढ़ी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंगूठे को आपने जुम्बिश दी, हिलाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म को जुम्बिश दी, अपने सर को हिलाया। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझी, ये समझ गई कि अभी आप जिंदा हैं। आप नमाज से फारिग के बाद हजरत आयशा से कहा, ए आयशा, क्या तुम ये सोचा कि मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया? तो हजरत आयशा ने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ये सोच रही थी कि कहीं आपकी रूह ना निकल गई हो, इसलिए मैं घबरा गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुम्हें मालूम नहीं आज कौन सी रात है? तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज 15वीं शब है, आज की रात खुदा वहदहू ला शरीक आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता है और उम्मते मुहम्मदिया के गुनहगार अफरादों को बनी कल्ब की बकरियों के बराबर मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाता है। इस रात की अज़मत और इसकी बरकत इस रवायत से भी आपको अंदाजा होगा। एक मर्तबा हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में आपको एक खूबसूरत पत्थर नजर आया और जब आपकी निगाह उस पत्थर पे पड़ी तो आप उसकी खूबसूरती को देखकर रुक गए। इतना खूबसूरत पत्थर जो जाज़िबुन नजर था, जो लोगों को आकर्षित करने वाला था अपने जानिब। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसकी खूबसूरती को देखकर दिल ही दिल में तारीफ कर रहे थे। वह ये खुदा हुआ कि ए रूहुल्लाह, मैं इससे भी तुम्हें ताज्जुब खेज चीज दिखाऊं। ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, मौला जरूर हमें दिखाया जाए। हुक्म खुदाबंदी से वो पत्थर 2 हिस्सों में बट गया। 2 हिस्सों में बटने के बाद एक मर्द खुदा उससे बरामद हुआ, उसके हाथ में एक टहनी थी जिसमें अंगूर लगे हुए थे। उसने कहा, ए रूहुल्लाह, मेरी ये हर दिन का खुराक है, इसको खाता हूँ और खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत में लग जाता हूँ। इस अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने पूछा, ए मर्दे ज़ईफ, ए मर्दे खुदा, तू यहाँ कितने दिन से तू अल्लाह की इबादत कर रहा है? इस पत्थर पर तू कितने दिन से खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत कर रहा है? तो उसने कहा कि ए रूहुल्लाह, मैं यहाँ मुतवातिर 400 साल से सिर्फ अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। सामईन हजरात, मैं आपको बताऊं कि जब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सुना तो आप और फिक्रमंद हो गए कि ये यकीनन बड़ा खुशनसीब है, ये बड़ा सआदतमंद है जो दुनिया माफिया से बेनियाज होकर सिर्फ मौला की इबादत में सुबह शाम लगा हुआ है। अभी ईसा अलैहिस्सलाम ये सोच ही रहे थे कि फिर हुक्म खुदाबंदी हुई। हुक्म खुदाबंदी ये हुआ कि ए रूहुल्लाह, मैं तुम्हें इससे भी एक ताज्जुब खेज चीज बताऊं कि मैंने उम्मते मुहम्मदिया को एक ऐसी रात अता फरमा दी है कि अगर उस रात को वो जगकर इबादत कर ले तो इस इंसान से इबादत में कई गुना बढ़ जाए। सामईन हजरात, आपको वो रात मिलने वाली है, अनकरीब वो रात आपके करीब होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि वो रात शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है, जो अंग्रेजी तारीख के एतबार से 7 मार्च 2023 की रात होगी। आप उस रात को बेकार ना जाने दें, उस रात को बर्बाद ना होने दें। उस रात को अपने साबिका गुनाहों से तौबा करके मौला अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में जाकर नवाफिल की कसरत करें और कलामुल्लाह की तलावत करें, जिक्रो अस्कार करें और उस रात को महज सिर्फ
इबादत इलाही में गुजार कर अपने मौला को मना ले। खुदा की कसम, खुदा की रहमतें अगर तुम्हारी जानी मुतवज्जे हो गई तो तुम्हारी दुनिया भी शाद हो जाएगी और बरोज़ क़यामत मौला अपने फजल से आपको जन्नत अता फरमाएगा। मैं आपको बताऊं, हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत जिब्रील 15वीं शब आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपने चेहरे अनवर को आसमान की जानिब उठाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्रील आज कौन सी रात है? तो जिब्रील ने कहा आज 15वीं शब है और खुदा वहदहु ला शरीक ने 300 रहमत के दरवाजे खोल दिया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज बड़ी अजीम रात है, आज बड़ी बरकत वाली रात है। इस रात को जो बंदा खुदा वहदहु ला शरीक की इबादत करता है, अपनी नींद को कुर्बानी दे देता है और महज मौला की रजा के खातिर इबादत करता है, मौला उसको मग़फ़िरत का सनद अता फरमाता है। इसलिए साहबैन हजरात, आप इस रात को बेकार ना जाने दीजिए। तमाम लग़विय्यात से अपने आप को दूर रखकर, तमाम खुराफात से अपने आप को बचाकर बस अपने आप को मौला के हवाले कर दीजिए। अगर मौला की रहमत को आपकी अदा पसंद आ गई तो आप कामयाब हैं, कामरान हैं। अल्लाह आपको बरोज़े क़यामत इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जन्नत अता फरमाएगा।